पहला दुख दारू सुख रोग भया, जा सुख ताम न होई। तू करता करना मैं नाही, जाहो करी न होई। दुख दारू सुख रोग भया, जा सुख ताम न होई। तू करता करना मैं नाही, जाहो करी न होई। बलिहारी कुदरत वस्या, तेरा अंत न जाई लख्या रहाओ। जात में जोत जोत में जाता, अकल कला भरपूर रहा। तू सच्चा सायव सिफत सवाल्यो, जिन कीती सो पार पया। कहो नानक करते किया बातां, जो किछ करना सो कर रहा। तू सच्चा सायव सिफत सवाल्यो, जिन कीती सो पार पया। कहो नानक करते किया बातां, जो किछ करना सो कर रहा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी विच विराजमान गुरु की साजी निवाजी साध संगत जियो। सतगुरां दा कोटान कोट शुकराना है, जिन्हां ने बख्शिश करके सानू अपने चरनां विच बैठण दा ये अवसर दिता है। आओ सारे ही अपनी मनोवृत्तियों को एकाग्र करके गुरु चरना नाल जोड़िए। एक बारी सारे प्रेम नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। धन धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव महाराज जी की महान बाणी श्री आसा जी की वार की लड़ीवार विचार आप सरवण कर रहे हो। पिछले समय तक आप 11वीं पौड़ी तक दी विचार संपूर्ण की सी। अज 12वीं पौड़ी तो पहला धन धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने जिहड़े 4 श्लोक उच्चारण किए ने, उस विचों जिहड़ा पहला श्लोक है उसका पाठ आपने सरवण किया है। जिहड़े रहरास साहब का पाठ करने वाले ने रोज़ उन्होंने पता है, रहरास साहब के पाठ का आरंभ भी इसे श्लोक तो हुंदा है। श्लोक महला पहला। नितनेम दीआं बाणियां जदों असी पढ़ते हाँ, जे सानू बाणी का अर्थ समझ आ जाए, भाव समझ आ जाए, तो बाणी के पढ़न का आनंद ही कुछ होर हो जाता है। अते फिर ये बाणी रोज़ ही साडे मन नूं हिलोरे दिंदी है, रोज़ ही साडे मन नूं जगाउंदी है। नितनेम का अर्थ ही ये है, ना किधरे अवेसले हो जाइए असी, ना किधरे भुल जाइए असी। भुलण नाल की हुंदा है, सुखा विच खचत हो के मनुख परमात्मा नूं भुल जाता है। की उसकी अवस्था हुंदी है, पर किवें उहनूं फिर ठीक राह मिलती है, इस श्लोक के आरंभ दे विच ही महाराज ने अजे बख्शिश की है। असल दे विच मनुख का सुभाव है, बड़ी छेती भुल जाने असी। हो सकता है कुछ गल्लां असी याद रखते हों जिहड़ियां साडे संसारिक सुखां नाल जुड़ियां ने, साडे रिश्तियां नातियां नाल जुड़ियां ने, साडे धंधियां नाल जुड़ियां ने। पर जिहड़ी सब तो जरूरी गल याद रखण वाली है, उस परमात्मा की याद उसनूं अक्सर मनुख भुल जाता है। अते यह हुंदा है ज़्यादातर जदों मनुख सुखी हो जाए। जिहड़े माया के बंधन ने वो मनुख नूं अपने विच इस तरह कस के जकड़ लैंदे ने, उसनूं फिर इस तो अलावा कुछ सुझदा ही नहीं। वो दिन रात इन्हां सुखां नूं होर वधाउण दे चक्कर 'च ही लगा रहिंदा है। जिस कोल थोड़ा धन है
ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏ। सहस कटे लख को एक धावे, सहस कटे लख को उठ धावे, तृप्त न आवे माया पाछे पावे। देख ही रहे हैं संसार विच की हो रहा है। हज़ारां हज़ारां करोड़ दे मालिक ने पर भुख नहीं पुजदी। ये भी मैं कर लवां, ये भी मैं कर लवां, सारा कुछ मेरे कोल आ जाए। ये जिहड़ी भुख है मनुख दी, ये मनुख नूं जिहड़ा अध्यात्म दा रस्ता है, धर्म दा रस्ता है, निरंकार दा रस्ता है, उस तो दूर ले जाती है। अते फिर हुंदा की है, जदों मनुख परमात्मा नूं भुल जाता है फिर उसनूं दुख आ घेरदे ने। दुख जिहड़े ने वो मनुख नूं परमात्मा दे भुल्लण तो ही आउंदे ने। दुख तदे जां विसर जाए। पर महाराज कहंदे ने दुख सुख ते मनुख के जीवन के दो पहलू ने। पर जिन्होंने इस गल की समझ आ गई कि दुख जिहड़ा है वो भी साडे वास्ते रोग का दारू बन सकता है, इलाज बन सकता है, वो फिर अपने पुराने किए हुए जिहड़े कर्म नूं उन्होंने बदल लैंदे ने अते निरंकार तक पुजन में सफल हो जाते हैं। अज महाराज ने बख्शिश करके पहली पंक्ति में हुक्म किया है, दुख दारू सुख रोग भया जां सुख ताम ना हुई। महाराज कहते हैं कि सुख जिहड़ा है वो तो रोग बन गया, दुख बन गया, पर दुख दारू किवें बनता है, दुख रोज का इलाज किवें बनता है। दुख की परिभाषा श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच महाराज ने बड़े चंगे तरीके नाल कीती है। चार जिहड़े वड्डे दुख ने महाराज ने उन्हां दा बयान किया है बाणी दे विच। दुख विछोड़ा एक दुख भूख, एक दुख सकत वार जमदूत, एक दुख रोग लगे तन धाए, वैद ना भोले दारू लाए। कहते हैं एक तो जिहड़ा सब तो वड्डा दुख है वो विछोड़े का दुख है। हुण जिहड़ा संसारी मनुख है वो तो संसार के विछोड़े नूं वेखेगा, मेरे अपना का विछोड़ा हो गया, धन का विछोड़ा हो गया, उस करके दुखी। पर इत्थे महाराज का जिहड़ा भाव है उस विछोड़े तो है जिहड़ा कि बहुत लम्मा विछोड़ा हो गया, परमात्मा तो विछोड़ा हो गया। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके, पता नहीं कितने जन्म हो गए ने। महाराज कहते हैं जे परमात्मा तो विछोड़े का दुख मनुख नूं समझ आ जाए, मनुख फिर परमात्मा नूं मिलन का यतन करता है, फिर उस दुख का इलाज लभदा है मनुख। क्योंकि जदों असीं परमात्मा नूं भुलदे हाँ, महाराज कहते हैं खसम विसार किए रस भोग, तां तन उठ खलोए रोग। परमात्मा नूं भुल के संसार के रसा कसा विच खचत होना, भोगां विच लिप्त होना, महाराज कहते हैं रोगां नूं जन्म दिंदे ने अते मनुख फिर दुखी हो जाता है। क्योंकि बाणी कहती है कोई भी सुख स्थाई नहीं है, हर सुख के पिछे दुख है। दुखां ते सुख उपजै, जै सुखी होवें दुख, जित मुख तू सलाइए अंतित मुख कैसी भुख। सुखां तो दुख उपजदा है, पर जिहड़ा दुखां दे विच परमात्मा नूं याद कर दिंदा है फिर वो सुखी हो जाता है। भगत कबीर जी ने तो कह दिता, मैं तो इहो जिहा सुख मंगदा ही नहीं जिसदे पिछे दुख है। सुख मांगर दुख आगे आवे, सो सुख हमो ना मांगया भावे। कहंदे मैनूं इहो जिहा सुख चाहिदा ही नहीं। जिहड़ा सुख दुख विच बदल जाता है वो सुख अस्थाई है, पर एक सुख इहो जिहा भी है जिहड़ा कि स्थाई सुख है, जिहड़ा कदे भी दुखां दे विच नहीं बदलदा। वो सुख किवें प्राप्त होवे, किहड़ा सुख है वो? आनंद साहब का पाठ आप रोज़ सुनते हाँ। वो आनंद, वो सुख जिहड़ा है वो परमात्मा नूं मिलण दा सुख है।
ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਖੇੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਦੇ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਧਨ ਆ ਜਾਏ, ਧਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ। ਕਿਤਨੇ ਸਾਧਨ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅੱਗ, ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇੰਧਨ ਪਾਈ ਜਾਈਏ, ਹੋਰ ਬਾਲਣ ਪਾਈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਏ। ਅੱਗ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੁਝੇਗੀ, ਹੋਰ ਭਾਂਬੜ ਮਚਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਦੁੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਖਤ ਵਾਰ ਜਮਦੂਤ। ਤੀਜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਮੌਤ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਣੀ ਹੈ, ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਉਹ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਅਭੇਦਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਚੌਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਲਗੈ ਤਨ ਦਾ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਕਦੀ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੁਰ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਾਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮਸਾਲੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਪ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੱਪ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹਰਨਾਮ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ
ਕੁੰਡਾ ਲੈ ਲਈਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਸਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਾਨ ਦਾ ਪੀਸਣ ਵਾਲਾ ਘੋਟਣਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਮੋਹਰਾ ਮਾਰਨ ਹਰ ਨਾਮ, ਮੋਹਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਸਿਲਾ ਸੰਤੋਖ ਪੀਸਣ ਹੱਥ ਦਾਨ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਲੇਹ ਨਾ ਛੀਜੈ ਦੇ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜਮ ਮਾਰੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਟਾਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਤੇ ਭੁੱਲੇ ਆਓ ਜਾਓ, ਜਨਮ ਮਰੋ ਫਿਰ ਪਾਪ ਕਮਾਓ, ਸਾਕਤ ਮੂੜ ਅਚੇਤ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲਾਗੈ। ਸਾਕਤ ਮੂੜ ਅਚੇਤ ਨਾ ਚੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਲਾਗੈ, ਤਾਂ ਰਾਮ ਪੁਕਾਰਾ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਕਤ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਮ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦ ਤੱਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਜਿਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖੱਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲਾਏ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਲਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਰੁਚੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। तो महाराज कहते हैं दुख दारू सुख रोग भया जा सुख ताम न होई। कहने परमात्मा का नाम जपिया दुख दारू बन गया, सुख रोग बन जाते ने। पर जिन्हों ने उस परमात्मा का नाम जपिया उन्होंने फिर दुख नहीं आते। अगे महाराज बख्शिश कर रहे ने, तू करता करना मैं नाही जाहो करी न होई। अगे महाराज बेनती विच आ गए ने, निर्माणता विच आके महाराज अरदास करते हैं, हे अकाल पुरख जो कुछ करन वाला है तू ही है। किसी को दुख दे रहा है, किसी को सुख दे रहा है, तू ही करन वाला है। कारण भी तू है, करता भी तू है, मैं कुछ भी नहीं। अते जे मैं सोचा भी कि मैं कुछ कर सकता हाँ, जाहों करी ना होई, वो हुंदा ही नहीं। पिछली कथा में आप विचारिया सीगा कि हुंदा तो वही है जो परमात्मा चितवदा है, साडे चितवन नाल कुछ नहीं हुंदा, साडे सोचण नाल कुछ नहीं हुंदा। हाँ जे साडी सोच परमात्मा की सोच नाल मिल जाए तो हो जाता है। महाराज कहते हैं कि तू जो कुछ कर रहे हैं परमात्मा करनहार आप हैं, मैं कुछ भी नहीं, अते मैं कुछ सोचा भी तो हुंदा भी नहीं हो। बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लख्या। राहव, ये राहव की पंक्ति है। महाराज कहते हैं, हे अकाल पुरख तेरे तो मैं कुर्बान जाना हाँ, बलिहार जाना हाँ,
ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਤਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮੀ ਭਗਵਾਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਅੰਤ ਪਾ ਲਏਗਾ। ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਪੂਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਅਨੇਕ ਬਾਤ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ ਨਾਨਕ ਏਕ ਓਂਕਾਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ, ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ। ਜਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਈਏ, ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੈਣ ਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਹੈਨ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ, ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ। ਅਕਲ ਕਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਅਕਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੰਪੂਰਨ, ਕਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਟੋਟੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੈ ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਅਤੇ ਜੋਤ ਤੁਮਾਰੀ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਕਿਨੇਹਾ, ਇਕਤ ਰੂਪ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਛੰਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੀ ਜਿਹਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਛੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਇਹ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਕਾਲਨਾ ਕਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮੈਂ ਬਸੰਤਰ, ਸਗਲ ਦੂਧ ਮੈਂ ਘੀਆ, ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਮਾਨੀ, ਘਟ ਘਟ ਮਾਧੋ ਜੀਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅੱਗ ਵੇਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਗ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ
ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਘੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੀ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੱਖਣ ਕੱਢ ਕੇ ਘੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਭਾਰ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਡੋਲ ਹੈ, ਅਟਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਵਾਲਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਵਡਿਆਈ, ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਵੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਨਾ ਮਸਲਾ ਤੋਂ ਡਰੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪੇ ਕਰੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਗਾਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ ਹੋਣ, ਰੋਗ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਮਨ ਦੇ ਹੋਣ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਤਨ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਡਾਕਟਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਸਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਢਾਲੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।